આજના સમયમાં લૂંટારાઓની વાત થાય એટલે પુરુષ જ હોય એવો ભ્રમ હોય છે, પરંતુ હવે તો એવા કિસ્સાઓ સામે આવ્યા છે જેમાં મહિલાઓ પણ લૂંટારાઓની ભૂમિકા ભજવતી થઈ ચૂકી છે. મોંઘવારી અને બેરોજગારી જે રીતે ગરીબો અને મધ્યમ વર્ગીય લોકોની કમર તોડી નાખી છે, તેને લઈને ગુન્હાખોરીમાં પણ નોંધપાત્ર વધારો થવા પામ્યો છે. વડોદરાના માંજલપુરમાં મહિલા લૂંટારૂ ઝડપાઈ છે, જેને 82 વર્ષની વૃદ્ધ મહિલાને પોતાનો શિકાર બનાવી પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં આરોપી મહિલાને ઝડપી પાડી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. જુઓ ખાસ રિપોર્ટ. 82 વર્ષના વૃદ્ધ મહિલાની મદદના બહાને લૂંટનાર આરોપી મહિલાની વડોદરા શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ગણતરીના કલાકોમાં શોધી કાઢી છે અને ચોરાયેલું સોનાનું ડોકિયું કબજે કર્યું છે અને આ મામલે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. તારીખ 24/8/2025ના રોજ બપોરે લગભગ 1:45 વાગ્યાની આસપાસ માંજલપુરના મંગલેશ્વર મહાદેવ મંદિરે દર્શન કરીને બહાર નીકળતી વખતે ફરિયાદી વૃદ્ધ મહિલા મંદિરના પરિસરમાં બાંધેલી દોરડાની આંટીમાં ફસાઈને નીચે પડી ગયા હતા. આ દરમિયાન તેમને ડાબા ખભા અને જમણા પગે ઈજા થઈ હતી. આ સમયે ઘટના સ્થળે હાજર લોકો અને એક અજાણી મહિલાને તેમને ઊભા કરવા મદદ કરી હતી. આ અજાણી મહિલાએ ફરિયાદીને કહ્યું, માજી, હું તમને રિક્ષામાં તમારા ઘરે મૂકી આવું. ત્યારબાદ આરોપી મહિલાએ ફરિયાદીનો હાથ પકડીને તેમને સનસિટી સર્કલ પાસે ડોક્ટર બિસોઈના દાંતના દવાખાના નજીક સુરેમા સોસાયટીના રોડ ઉપર મકાન આગળની ઈંટની પાડી પર બેસાડ્યા હતા. આ દરમિયાન આરોપીએ ઝપાઝપી કરી ફરિયાદીના ગળામાંથી આશરે ₹40,000ની કિંમતનું સોનાનું ડોકિયું ખેંચી તોડી લઈ નાસી ગઈ હતી. આ ઘટના અંગે માંજલપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં તારીખ 24/8/2025ના રોજ ચેઇન સ્નેચિંગનો ગુનો નોંધાયો હતો. વડોદરા ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમે સીસીટીવી ફૂટેજ અને હ્યુમન સોર્સના આધારે તપાસ હાથ ધરી હતી. આ દરમિયાન માહિતીના આધારે માંજલપુરના પંચશીલ ગ્રાઉન્ડ પાસે શંકાસ્પદ મહિલાને ઝડપી પાડી હતી. મહિલા પોલીસે કર્મચારી દ્વારા તપાસ દરમિયાન આ મહિલા પાસેથી એક તૂટેલું સોનાનું ડોકિયું મળી આવ્યું હતું, જેના વિશે તે કોઈ પુરાવા રજૂ ન કરી શકી હતી. પૂછપરછમાં મહિલાએ ચેઇન સ્નેચિંગનો ગુનો કબૂલ્યો હતો. ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમે પકડ્યા છે. કેટલા આરોપી છે, કઈ રીતે પકડવામાં આવ્યા છે, કેટલા ગુના આરોપીઓ विरुद्ध नोंदाया था? इसमें देखिए कल एक जो है बनाव बना था, जिसके मुताबिक एक 82 यानी कि 82 वर्ष की एक बुजुर्ग महिला थी, जिनको जो है बहला फुसलाकर जो है लेके एक आरोपी जा रहा था और उसमें उनको उनके गले से जो है चेन निकाल के और वो फरार हो गए. तो ये जब सूचना जो है हमें मिली तो हमने सीसीटीवी कैमरास जो है वो देखने चालू किए और हमें लगभग 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरास में चेक किए तो हमें पता चला कि कोई महिला है जो दिख रही है ये इंसिडेंट करते हुए. तो बहुत सारे कैमराज हमने चेक किए. फाइनली हमने उसको महिला को पकड़ा है. उसकी उम्र जो है लगभग 52 वर्ष है और उसका नाम हाँ, इसका नाम है मंजुला बेन अरविंद भाई माड़ी, जो यहाँ पे दरबार चौकड़ी के पास मांजलपुरा में रहती है. और इसने जो है ये जो इंसिडेंट यानी कि जो बनाव था इसको अंजाम दिया. इसका गुनाहित इतिहास चेक किया गया तो इस पर कोई पुराना गुनाह दाखिल नहीं है, लेकिन जो हमारी टीम है उसने बहुत अच्छे से इसको करते हुए और इसको हमने अनफोल्ड किया है और इसको पकड़ा है. इस साल में अगर देखा जाए तो बड़ौदा सिटी पुलिस या क्राइम ब्रांच में 33 चेन स्नैचिंग जो है वो रजिस्टर हुआ है, जिसमें से 30 हमने जो है वो डिटेक्ट किए हैं. तो अब तक जो है बड़ौदा सिटी पुलिस का जो रेट है गुना डिटेक्ट करने का चेन स्नैचिंग का वो काफ़ी अच्छा रहा है. तो उसी में ही ये एक नया जो चेन स्नैचिंग हमारा हुआ था उसको भी हमने विद इन 24 आवर्स डिटेक्ट किया है. तो वो बहुत एक अच्छी जो कामगिरी वो यहाँ पे हमारी चल रही है. तो महिला क्या बता रही है कि उसने को अंजाम दिया, उसने पैसे की उसको तंगी थी तो उसकी वजह से उसने, क्योंकि उसका गुनाहित इतिहास नहीं है और पहले से ऐसा नहीं किया हुआ है, तो अभी जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है कि पैसे की तंगी की वजह से उसने काम किया. मतलब उसमें अभी कोई ऐसा उसका बैकग्राउंड गुनाहित तो नहीं है, नॉर्मल जैसे रेगुलर लोग रहते हैं वैसा ही है. और ऐसा कुछ स्पेशल बताने लायक नहीं है कि कोई स्पेसिफिक उसका कुछ ऐसा. सीसीटीवी में एक्चुअली हमें दिख रहा था कि वो जब हमने चेक किया कि हमारे पास ये आया इंसिडेंट कि भाई ऐसा कुछ बनाव बना है, तो हमने देखा तो उसमें
पता पड़ा कि हमने जब उनसे जो भोग बना रहे हैं उनसे भी पूछा, तो उन्होंने बताया कि कोई एक महिला जो है वो उनको हेल्प करने के लिए आई कि मैं आपको घर तक छोड़ देती हूँ। फिर बीच में रास्ते में उनको जो है वो ये वारदात को उसने अंजाम दिया। फिर हमने सीसीटीवी के माध्यम से देखा कि वो कहाँ जा रही है, कहाँ से आई थी, तो उसके चलते हुए फिर हमें पता चला कि ये जो पर्टिकुलर महिला है इसने इसको अंजाम दिया। ડીસીપી ક્રાઇમ હિમાંશુ કુમાર વર્માએ જણાવ્યું હતું કે ચેઇન સ્નેચિંગની ઘટનાથી સૂચના મળતા જ અમે તાત્કાલિક તપાસ શરૂ કરી હતી. અમે લગભગ 100 થી વધુ સીસીટીવી કેમેરાના ફૂટેજ તપાસ્યા હતા. આ દરમિયાન અમને જાણવા મળ્યું હતું કે આ ઘટના એક મહિલા દ્વારા અંજામ આપવામાં આવી છે. વધુ તપાસ અને સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે અમે આરોપી મહિલાને ઝડપી લીધી હતી. વડોદરા સિટી પોલીસ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે આ વર્ષે ચેઇન સ્નેચિંગના કુલ 33 કેસ નોંધ્યા છે, જેમાંથી 30 કેસનો ભેદ ઉકેલાઈ ચૂક્યો છે. આમ અમારો ગુનો ડિટેક્શન રેટ ખૂબ જ સારો રહે છે. આ ઘટનાને પણ અમે 24 કલાકની અંદર ડિટેક્ટ કરી લીધી છે, જે અમારી ટીમની કાર્યક્ષમતા દર્શાવે છે. જ્યારે અમને આ ઘટનાની જાણ થઈ ત્યારે અમે પીડિત વૃદ્ધ મહિલાને પૂછપરછ કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે એક મહિલાએ તેમને ઘરે મૂકવાના બહાને મદદ કરવાની વાત કરી હતી. રસ્તામાં તે મહિલાએ ચેઇન ખેંચીને ગુનો આચર્યો હતો. સીસીટીવી ફૂટેજની મદદથી અમે આરોપીની હિલચાલ ટ્રેક કરી, જેમાં તે ક્યાંથી આવી અને ક્યાં ગઈ તેની માહિતી મળી. આધારે અમે આરોપીને ઝડપી લીધી છે. પ્રારંભિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આરોપી મંજુલાબેન પૈસાની તંગી હતી, જેના કારણે તેને આ ગુનો આચર્યો હતો. તેનો કોઈ ગુનાહિત ઇતિહાસ ન હોવાથી આ તેનો પ્રથમ ગુનો હોવાનું જણાય છે. બ્યુરો રિપોર્ટ કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી, વડોદરા. જલપુર વિસ્તારમાં રહેતા